નમસ્કાર, ન્યૂઝ બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું પંકજ શર્મા। શરૂઆત મહત્વપૂર્ણ ખબરથી। ઠંડીને લઈને રાહતના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। આગામી 7 દિવસ રાજ્યમાં વાતાવરણ શુષ્ક રહેશે। હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે। આગામી 5 દિવસ સુધી વાતાવરણમાં કોઈ ફેરફારની શક્યતા નથી। ઉત્તર પૂર્વથી પૂર્વ તરફના પવનોની અસર રહેશે। નલિયા 8 ડિગ્રી સાથે રાજ્યનું સૌથી ઠંડુ શહેર જોવા મળ્યું। અમદાવાદનું તાપમાન 13 ડિગ્રી રહેવાની વકી છે। જોકે દક્ષિણ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં એક સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે, તેની અસર પવનની ગતિમાં વર્તાતા राज्य में ठंडी अनुभवाई रही है। फोरकास्ट है आने वाला अगले 7 दिन मौसम शुष्क रहेगा और जो पवन का दिशा है उत्तर पूर्व से पूर्व का दिशा में है और जो सबसे न्यूनतम तापमान जो लघुत्तम तापमान रिकॉर्ड हुआ है वो नलिया में है 8 डिग्री सेंटीग्रेड और जो तापमान का आज का जो लघुत्तम तापमान का जो पूर्वानुमान दिया गया है आने वाला अगले 5 दिन तक जो है नो लार्ज चेंज में जाएगा। तो 5 अलग अलग तस्वीर आपने बतावी रह्या छीए। नलिया सौथी ठंडू शहर रह्યું છે। સૌરાષ્ટ્રમાં પણ શીતલહેર જોવા મળી રહી છે। લોકો તાપણાનો સહારો લેતા દેખાઈ રહ્યા છે। કચ્છ જિલ્લા આખામાં કાતિલ ઠંડીનું મોજું ફરી વળ્યું છે। તો રાજકોટમાં કોલ્ડ વેવ છે અને તેનાથી બચવા માટે લોકો સવારે મોર્નિંગ વોક કરી રહ્યા છે, કસરત કરી રહ્યા છે, યોગ કરી રહ્યા છે, કારણ કે રાજકોટનું તાપમાન પણ ગઈકાલે 8 ડિગ્રીની આસપાસ જોવા મળ્યું હતું। ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ શીતલહેર છવાયેલી છે। हिल स्टेशन माउंट आबू में कातिल ठंडीए कहर वर्ताव्यो छे। माउंट आबू में तापमान पारो -5 डिग्रीए पहुंची गयो छे। माउंट आबू में अनेक स्थळोए बरफनी सफेद चादर छवाई गई। पार्क करेली कार उपर पण बरफना थर जाम्या हता। आ बरफना थरने कार परथी हटावता सहेलाणीओना विडियो पण सोशल मीडिया में वायरल थया। त्यारे माउंट आबू में मोटी संख्या में पहुंची रहेला प्रवासीओए फूल गुलाबी ठंडीनी मजा माणी। आबू में तापमान पारो गगड़ता गुजरातना सहेलाणीओ मोटी संख्या में पहुंचा। सतत माउंट आबू में तापमान पारो गगड़ी रह्यो छे। स्थानिक लोकोना जनजीवन पर कातिल ठंडीनी माठी असर पण देखाई रही है। कातिल ठंडीने लईने शाळानो समय बदलवानी मांग उठी छे। शाळानो समय बदलवा शाळा संचालक मंडळ द्वारा मागणी कराई छे। शाळानो समय सवारे 8 कलाके करवानी मांग उठी छे। विद्यार्थीओना आरोग्य अने सुरक्षाने ध्यानमां राखीने आ रजूआत करवामां आवी छे। અમે લોકોએ જે સવારની શાળા છે એ સવારની શાળાનો સમય અગાઉ જે સરકારે 7:30 વાગ્યાનો નક્કી કરેલો છે એના બદલે 8 વાગ્યાનો સમય કરવા માટે બોર્ડના સચિવશ્રી, કારણ કે શાળાનો સમય નક્કી કરવાનું કામ બોર્ડના સચિવનું છે, એટલે બોર્ડના સચિવશ્રીને અમે લેખિત રજૂઆત કરી છે, નિયામક કમિશનર ઓફ સ્કૂલ્સને રજૂઆત કરી છે અને એની નકલ અમે શિક્ષણ મંત્રીને મોકલી છે કે તાત્કાલિક અસરથી આ નિર્ણય લો, જેથી અંધારામાં અને ધૂંધમાં એટલે કે ધુમ્મસમાં બાળકોને તકલીફ ના પડે। राज्य में तापमानो पारो गगड़ी रह्यो छे, त्यारे जूनागढ़ जिल्ला में लघुत्तम तापमान 10 થી 12 डिग्री जेटलुं नोंधाई रह्युं छे। ठंडीए जोर पकड़ता घऊं, चणा सहितना पाको पर असर थाय तेवी संभावना छे। जो आ अंगे हवामान विभागनी वात करीए तो हवामान विभागना संशोधक अधिकारीए जणाव्युं कि जे खेडूतोए घऊंनुं वावेतर थोडुं मोडुं कर्युं छे तेनी वृद्धि पर असर थई शके छे। बीजी तरफ चणाना पाकने आ वातावरण खूब अनुकूळ होवाथी फायदो थशे, सारी वृद्धि जोवा मळशे। परंतु शाकभाजीना पाक पर थोड़ी घणी विपरीत असर थई शके, कारण के शाकभाजीमां फूल तेमज फळ आववानी गति धीमी थई शके छे। गत वर्षनी तुलनाए आ वर्षे ठंडी वहेली जोवा मळे छे। गत वर्षे जान्युआरीए भारे ठंडी जोवा मળી હતી, ત્યારે हाल डिसेम्बर मासमां ज ठंडीनुं प्रमाण વધારે દેખાઈ રહ્યું છે। ચણાના જે પાકો છે આ પાકોને જે આ તાપમાન છે એ વધારે અનુકૂળ હોય તો એમાં સારી વૃદ્ધિ આપને જોવા મળી શકશે। શાકભાજીના પાકોમાં જે પણ પાકો ફૂલ અવસ્થાએ છે તેમજ ફળ આવવાની જે શક્યતાઓ છે અથવા તો આપણે ફૂલ બંધાવાની જે તબક્કાઓ છે આ તબક્કાઓ ઉપર ઠંડા તાપમાનની વધારે અસર થતી હોય છે। વડોદરામાં તોફાની તત્વોએ તરખાટ મચાવતા કારના કાચ તોડ્યા। મારુતિધામ સોસાયટીમાં મોડી રાત્રે બાઇક પર આવેલા 2 અજાણ્યા શખ્સોએ ઘર પાસે પાર્ક કરેલ કારના કાચ તોડી અને ફરાર થયા। જો કે આ સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ। કારના માલિક જિગ્નેશ પટેલે બાપોદ પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે। પોલીસ સીસીટીવીના આધારે હવે તપાસ કરી રહી છે। सूरतना पांडेसराथी 2 चेन स्नेचर झड़पाया। सूरत क्राइम ब्रांचे पांडेसराना वडोद गामेथी चेन स्नेचरनी धरपकड़ करी छे। आरोपी मोहित पटेल अने राहुल कुमार उर्फे रंगानी धरपकड़ करी। आरोपीओ पासेथी 12 सोनानी चेन, बाइक सहित 12,85,000 नो मुद्दामाल जप्त करायो छे।
આરોપી મોહિત સામે સુરતના અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનમાં 22 જેટલા ગુના નોંધાયેલા છે. આરોપીઓ ચોરીને અંજામ આપવા નંબર પ્લેટ વગરની ગાડીનો ઉપયોગ કરતા. બંને આરોપી સુરતના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં ચેઇન સ્નેચિંગ જેવી ઘટનાઓને અંજામ આપતા હતા. સુરત શહેરમાં 12થી વધુ ચેઇન સ્નેચિંગના ગુનાઓમાં પકડાયેલા સંડોવાયેલું જાણવા મળ્યું. આ બંનેની એમો એવો હતી કે અલગ અલગ સ્કૂટર, એક્ટિવા, એક્સેસ, કરિશ્મા બાઇક, આ બધા બાઇકો ઉપર પાલ અને અડાજણ વિસ્તારમાં સાંજના ટાઈમે મેક્ઝિમમ લોકો જે ચાલવા વોક કરવા નીકળે છે એમના ગળામાંથી ચેઇન સ્નેચિંગ કરતા હતા અને મોટાભાગે એ પુરુષોને પણ ટાર્ગેટ કરતા હતા. સુરતમાં તસ્કરોનો તરખાટ યથાવત છે. માંગરોળના કીમ 4 રસ્તા નજીક ચોરીનો નિષ્ફળ પ્રયાસ થયો. સિલ્વર પ્લાઝા શોપિંગની એક દુકાનમાં તસ્કર ઘૂસ્યો. દુકાનનું શટર ઊંચું કરી અને ચોરીના ઈરાદે ઘૂસ્યો. દુકાનમાં સૂતેલ કારીગર જાગી જતા તસ્કર ભાગી છૂટ્યો. ચોરીનો નિષ્ફળ પ્રયાસ થયો અને સીસીટીવી કેમેરામાં આ ચોર કેદ થયો છે. પંચમહાલના કાલોલના વેજલપુરમાં તસ્કરો બાઇક ચોરીને ફરાર થયા. જી હા, કાલોલના વેજલપુરની જૈન સોસાયટીના લોકો રાત્રે મીઠી નિંદર માણતા હતા અને એ જ વખતે તસ્કર ટોળકીએ મોકાનો લાભ લઈ અને સોસાયટીમાંથી 2 બાઇકની ઉઠાંતરી કરી ફરાર થઈ ગયા. સોસાયટીમાં ઘર આંગણે લોક કરીને પાર્ક કરેલી બાઇકની ચોરી કરી 6 શખ્સો ગાયબ થયા. જોકે બાઇક ચોરીની આખી ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે. વેજલપુર પોલીસે બાઇક ચોરી અંગે તપાસ હાથ ધરી છે. જૂનાગઢમાં આપા ગીગાની જગ્યા સત્તાધારના મહંત વિજય ભગતનો વિવાદ સંવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો. સત્તાધારના મહંત વિજય ભગત પર તેમના ભાઈ નીતિન ચાવડાએ વ્યભિચાર સહિતના ગંભીર આક્ષેપો કર્યા. વિજય ભગતે આ આક્ષેપો અંગે જવાબ આપતા કહ્યું કે તેના તમામ આરોપો ખોટા છે અને તે સમાજને ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યો છે. આ વિવાદમાં હવે મેંદરડાના ખાકી મઢીના મહંત સુખરામદાસ બાપુનું આગમન થયું છે. તેમણે વિજય બાપુના સમર્થનમાં પ્રતિક્રિયા આપી. નિવેદનમાં ઘણા લોકોને માર્યા છે એનું આપણે વિસ્તૃત એનું વર્ણન કર્યું છે. એ અપેક્ષા છે કે એના બધા ગોરખધંધા બંધ કરી દે, ધાકધમકા પણ બંધ કરી દે. એની દુઃખ તિરક મારી પાસે ઘણી બધી છે. એના જે કૌભાંડો મારી ભેગો 14 વર્ષ રહ્યો છે માણા, મેં એને જ ભણાવ્યો છે. એ જગતના પડ ઉપર ખોટું બોલે છે. મારા ફાધરે એને 1 રૂપિયો નથી આપ્યો. હું નોકરી કરતો તો મેં જ એને ભણાવેલો છે. મેં એની પાસે પૈસા માંગ્યા હતા, ભાઈ તું મેં તને ભણાવ્યો છે, તો મને પૈસા આપી દે. એવો કોઈ ભ્રષ્ટાચાર અમારી પાસે કોઈ એવો ઉદ્યોગ નથી મલ્ટીપ્લેક્સ કે અમે એના ઉપર અમે ચાલી. આકાશી રોજી ઉપર અમારી સંસ્થા ચાલે, શ્રદ્ધા ઉપર અને સમર્પણથી. અહીંયા કરોડો રૂપિયા કેવી રીતે હોય? ક્યાંથી કરોડો રૂપિયા આવે છે? કરોડો રૂપિયા એમને કોઈ આપી દે? અત્યારે ગવર્મેન્ટના એટલા રૂલ્સ રેગ્યુલેશન ચાલે છે, તેમાંથી કેવી રીતે 10-10 રૂપિયાથી અમારી આ સંસ્થાની આજીવિકા આવે છે, આ રોજીરોટી. એના જે આક્ષેપો છે એ એકદમ બ્રીફિંગવાળા છે, દબાવી દેવાના છે, વર્ચસ્વ ઊભું કરવા માટેના છે. પોતાની વાત સમાજમાં ખોટી બિહેવિયર કરી અને સમાજને ગેરમાર્ગે દોરવાની વાત છે. આપ મીડિયાના માધ્યમથી આપને ખબર છે, આ વર્ષોથી આવો છે અહીં. એવો અમારો શું ઉદ્યોગ છે અહીં કે અમે એવી શું ફેસિલિટી વાળું જીવન જીવી છે. એના અંદર પણ એનો પણ કોઈક માર્ગદર્શક હશે. એ વ્યક્તિ આજે આવો દાવો કરે છે મીડિયાને કે ગવર્મેન્ટને કે કંઈ પણ બાબત ઉપર લઈને, એ પાયા વિહોણા આક્ષેપો છે, એકદમ પ્રલોભન અને એને કાંઈક લાલચ છે, કંઈ પણ એ સમય જતા અમે આપશું. એવા સત્તાધારને જે લોકો બદનામ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે ને, એ લોકોને અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે તમે આસ્થાને સાથે ચેડા ના કરો. સત્તાધાર એકદમ બરોબર ચાલી રહ્યું છે અને સત્તાધારની અંદર જે મહંત છે પરમ પૂજ્ય શ્રી વિજય બાપુ સત્તાધારના સંચાલન ખૂબ સારી રીતે. જૂનાગઢના વંથલીમાં સિંહણનો હુમલો. વંથલીના નરેડી ગામમાં 3જા વ્યક્તિ પર હુમલો કર્યો. માલધારી ઢોર ચરાવી રહ્યા હતા ત્યારે આ બનાવ બન્યો. પહેલા પણ સિંહણે 2 લોકો પર હુમલો કર્યો હતો. સિંહણને પકડવામાં વન વિભાગ નિષ્ફળ રહ્યું. નરેડી પંથકમાં સિંહણના હુમલાથી સ્થાનિકોમાં હવે ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે, કારણ કે આ 3જો બનાવ છે. વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા અતુલ વ્યાસ જોડાયા છે. અતુલ, વંથલીમાં સિંહણનો આ 3જા વ્યક્તિ પર હુમલો, વધુ વિગતો શું છે? જે પંકજ આપને ચોક્કસ જણાવ્યું કે છેલ્લા 6 ડિસેમ્બરના રોજ છે ત્યાં સિંહણ છે તેણે વનકર્મી અને માલધારી પર હુમલો કર્યો હતો. ત્યારે આજે બપોરના સમયે જે માલધારી છે તે પોતાના ઢોર ચરાવતો હતો ત્યારે અચાનક સિંહણ આવીને તેની પર હુમલો કર્યો હતો. એટલે છેલ્લા 7 દિવસની અંદર સિંહણ દ્વારા છે તે 3 હુમલા કરવામાં આવ્યા હતા. વન વિભાગ દાવો કરી રહ્યા છે કે અમે તેને પકડવા માટે પાંજરા મૂક્યા છે. આજે સવારે જે વન વિભાગે પાંજરા મૂકવામાં આવ્યા હતા તેમાં ઓચિંતો દીપડો પુરાઈ ગયો હતો.
પણ હાલ જે રીતે સિંહણોના જે માનવ ઉપર હુમલા વિધા છે તેને લઈ અને વંથલીના નરેડી ગામમાં છે તેમાં ગ્રામજનોમાં ફફડાટ થઈ રહ્યો છે અને લોકોની એવી માંગ છે કે આ જે સિંહણ છે તે સિંહ છે તેને તાત્કાલિક પાંજરે પોતે અને વન વિભાગ આમાં કાર્યવાહી કરે તો જ ગ્રામજનો છે તેને આમાંથી ફફડાટમાંથી બહાર આવી શકે. જી, બીજી તરફ જી. જે વાત જાણવા મળી રહી છે. જી જી અતુલ, આભાર માહિતી આપવા માટે. ત્યાં ઢોર ચરાવતા હતા બાપા નરડી, ત્યાં સિંહે બાપા માથે હુમલો કર્યો અને ઈજા પહોંચી છે બહુ. એ પડખામાં લાગ્યું છે અને ઓઠમાં લાગ્યું છે. 3 જણાને ઈજા કરી અને એની પેલા બે થી 3 જણાને ઈજા કરી હતી. સિંહે હુમલો કરેલો.